Good morning to everyone. I hope you are following the everyday lessons, the assignment properly. You are sending the assignment regularly. Today we will see a new concept. Already you told that this lesson involves many problems, calculation. This is nothing but the basic concepts of chemistry and chemical calculation. So this problem is very important because it is a compulsory problem. Of course, now for this syllabus we cannot tell whether it is compulsory or not, but according to the older syllabus this problem is very important. It is a compulsory problem. It will be asked in detail, it will be asked in long answers. So you keenly observe this calculation. Very easy problem, easy to learn. For framing the tabular column itself you have marks. Okay, so this tabular column involves the marks, and the result also that carries mark. So it is very important to understand and learn this problem. So we are going to calculate empirical formula and molecular formula. How this empirical formula is obtained? This empirical formula is obtained from the elemental analysis data. What is the elemental analysis data? In the laboratory they will analyze the elements present in a particular compound. How much percentage of the element present in particular compound, its abundance, its percentage composition will give you the empirical formula, and the empirical formula will give the molecular formula. So empirical formula and the molecular formula namakku kedaikum. Okay, so here this empirical formula is the simplest ratio of a particular compound, whereas the molecular formula is the actual number of atoms present in a compound. So molecular formula தான் என்னது, அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது, கரெக்டான ஃபார்முலா சொல்கிறது வந்து என்னது, திஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஒரு காம்பவுண்டுடைய கரெக்டான ஃபார்முலா சொல்கிறது என்னது, திஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவாக சொல்கிறது இவ்வளோ ரேஷியோவில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு, கார்பன் இவ்வளோ ரேஷியோ அண்ட் ஆக்சிஜன் இவ்வளோ ரேஷியோ அண்ட் ஹைட்ரஜன் இவ்வளோ ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது சிம்பிளஸ்ட்டாக சொல்கிறது வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. அண்ட் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கரெக்டாக சொல்கிறது வந்து என்னது, மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் அ compound. So today we'll see how to calculate this empirical formula. It involves different steps. So I'll tell you the steps. So first step, you read the question. முதல்ல question read பண்ணிக்கோங்க. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கேன், this is example 1. You copy it in your note also. Very important problem. I'll go slowly. Meanwhile you copy the tabular column. It's in your book, or else you listen and then you copy. Okay, so here it is example 1. So they are given an acid present in tamarind. It is nothing but tartaric acid. Okay, so acid present in tamarind whose percentage composition, adla evlo percentage irukka, carbon 32%, hydrogen 4%, and then oxygen 64% is present. Oxygen 64% it is present. Find empirical formula of the compound. So அந்த compound ஓட empirical formula என்ன அப்படினு கேட்குறாங்க. Okay, so this empirical formula calculation involves different steps. Step 1, நம்ம புக்கில் உள்ள ஸ்டெப் படி போக வேண்டாம், நம்மளா ஸ்டெப் வச்சு நம்ம எழுதுவோம். ஸ்டெப் 1 என்னென்னா, you frame a table. Okay, of course one question is there, but you frame a table. In that you divide 1, 2, 3, 4, 5, 6 column. In that 6 column, first one is element, எழுதிக்கோங்க. Second one percentage, third one molar mass, fourth one relative number of moles, and fifth one simplest ratio, and sixth one simplest ratio in whole number. இப்படி ஒரு 6 காலம் போட்டு and then you divide as 3 elements இருக்குன்னா 3 பிரிச்சுக்கோங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குது, அந்த எலமெண்ட் என்ன இருக்குது கொஸ்டினில், கார்பன் எழுதிக்கோங்க. And then you write hydrogen, and then you write oxygen. Okay, then second step, you write the percentage. So second column percentage போட்டுக்கோங்க. கார்பன் கொஸ்டினில் எவ்வளோ percentage கொடுத்துருக்காங்க, 32%, and for hydrogen how much it is given, 4%, and for oxygen கொஸ்டினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 64%. அதை எழுதிக்கோங்க. That is the second step. Then you write the molar mass. Molar mass அதான் ஏற்கனவே படிக்க சொன்னேன். Molar mass for carbon, what is the molar mass of carbon? It is 12, and hydrogen it is 1.008 round off பண்ண என்னது 1, and oxygen க்கு என்னது 16, and then you calculate. Then the fourth step, you calculate the relative number of moles. So how to calculate the relative number of moles? It is the percentage composition divided by the atomic mass, that is the molar mass. So 32 divided by 12, 32 வந்து என்னது, percentage கொஸ்டினில் கொடுத்தது. இது என்னது, கார்பனுடைய மோலார் மாஸ்.
அப்போ 32 by 12 it will be equal to 2.66. Then hydrogen, the percentage எவ்வளவு 4 divided by what is the atomic mass 1, so it will be equal to 4. Then for oxygen the percentage composition எவ்வளவு 64. இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, இந்த காம்பவுண்டில் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது 100க்கு வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, 64 68 then 70 100 வந்துருச்சா. ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் 100 வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க. சில கொஸ்டினில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க, கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் காம்போசிஷன் அண்ட் த ரிமைனிங் 40% இஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அந்த கார்பன் ஹைட்ரஜனுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்கும், ஆக்சிஜன் 40% கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ கார்பன் ஹைட்ரஜன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கேல்குலேட் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ வரணும், 60 வரணும். அப்போது இந்த மொத்த பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் 100க்கு வருதா 100க்கு வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 64 68 69 70 100. ஸோ சில கொஸ்டினில் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரிமைனிங் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. கார்பன் ஹைட்ரஜன் வந்து 60% தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ரிமைனிங் ஆக்சிஜன் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரிமைனிங் 40% இஸ் ஆக்சிஜன். அப்போ மொத்தத்தில் அது 100% வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. நவ் சரி, இதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். நான் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா. அடுத்து சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ இந்த வந்திருக்க வேல்யூஸில் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னு பாருங்கள், 2.66. யூ டிவைட் ஆல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேல்யூ யூஸிங் திஸ் 2.66. இதே வேல்யூவை அந்த சின்ன நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்ணுங்கள். 2.66 வச்சு இதை டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் 1. தென் 2.66 வச்சு 4 டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் 1.5. தென் 2.66 வச்சு 4 டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் 1.5. ஸோ தென் இன் ஸ்டெப் 5 we get a simple ratio. அதை ஹோல் நம்பரை மாற்றணும். ஹோல் நம்பரை மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும், இதில் உங்களுக்கு எது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வரும், ஒரு ஹோல் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஹோல் நம்பர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, பார்த்தா இங்கே 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1 into 2 2, 1.5 into 2 it will be 3 and 1.5 into 2 it will be 3. So we have finished the tabular column. Now the next step, you write the compounds. முதல்ல அந்த காம்பவுண்ட் அந்த எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. இதில் என்ன இருக்குது, கார்பன் எடுத்து மிஸ் எழுதிட்டேன், ஹைட்ரஜன் எடுத்து எழுதிட்டேன் அண்ட் ஆக்சிஜன் எடுத்து எழுதிட்டேன். எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ கார்பனுக்கு நேராக பாருங்கள் எத்தனை இருக்குது 2, இப்போ C2ன்னு போட்டுக்கிறேன். ஹைட்ரஜனுக்கு நேராக எத்தனை இருக்குது 3. தென் ஆக்சிஜனுக்கு நேராக எத்தனை இருக்குது 3. ஓகே, C2H3O3. So this is the what empirical formula of what our that is acid present in tamarind, that is the empirical formula, that is C2H3O3. So this is the first problem. Again I will tell next problem. Okay, now this example 2 is vinegar. Okay, vinegar whose percentage composition, carbon 40%, hydrogen 6.6% இருக்குது, oxygen 53.4%. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் 100% வருதானே. ஓகே, 90 100 வந்துருச்சு. ஓகே, ஃபைண்ட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ எப்பவும் போல் என்ன செய்கிறோம், we have framed a table. You divide it into 6 column. 6 column போட்டுக்கோங்க. எப்பவும் போல் என்ன எழுதிருங்க, element, then second one percentage, third one molar atomic mass. Okay, atomic mass, actually it is atomic mass. Okay, atomic mass, then relative number of moles, then simplest ratio in whole number எழுதிக்கோங்க. Okay, so this is atomic mass. Okay, I have written molar mass. Okay, atomic mass. Okay, so simplest ratio, then simplest ratio in whole number எழுதிக்கோங்க. Now இங்கே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கார்பன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். தென் யூ டிவைட் இட் இன்ட்டு 3. இந்த 3 எப்படி பிரிச்சுக்கோங்க. Then what is the percentage composition given, அது எழுதுங்க. செகண்ட் ஸ்டெப், write the percentage composition. Carbon 40% it is given, hydrogen 6.6% and oxygen 53.4%. Then third step, write the atomic mass of each element. எல்லா எலமெண்ட்டோட atomic mass எழுதுங்க. That is 12, for hydrogen it is 1, for oxygen it is 16. Then you calculate the relative number of moles. How to calculate the relative number of moles? The percentage composition divided by the atomic mass. Percentage composition atomic mass ஆல் divide பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், relative number of moles. So 40 divided by 12 it is 3.3. Then 6.6 divided by 1 it is 6.6. Then 53.4 divided by 16 it is 3.3. Then in the next step you find out the smallest number. So இதில் smallest number என்னது 3.3. அப்போ 3.3 ஓட ஈச் வேல்யூவை டிவைட் பண்ணுங்கள்.
3.3 divided by 3.31, 6.6 divided by 3.32, then 3.3 divided by 3.31. Then you find out the simplest whole number ratio. சின்ன நம்பரை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு ஹோல் நம்பர் கிடைக்கும். என்னது 1. ஸோ 1 into 1 1, 2 into 1 2, then 1 into 1 1. இப்போ ஹோல் நம்பர் கிடச்சிச்சு. தென் எப்பவும் போல் என்ன செய்யுங்க, யூ ரைட் வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட். அங்கே என்ன இருக்குது, கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். எத்தனை கார்பன் இருக்குது, கார்பன் it is 1, C1, and hydrogen it is 2, and oxygen it is 1. So you can also write like this, CH2O. So அதை இப்படி எழுதலாம், CH2O. It is the simplest ratio. Empirical formula, it is the simplest ratio. Okay. Then example 3, they have given 2 compounds are present. Okay. It is a mixture, 2 compounds are present. One compound is vinegar. அதோடைய molar mass கொடுத்துருக்காங்க questionல 60 gram per mole. And second compound என்னதான், sour milk. அதோடைய molar mass என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 90 gram per mole. Then the both compound have same percentage composition. ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் சேம் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் இருக்கும். எப்படின்னா கார்பன் 40%, ரெண்டுலேயுமே கார்பன் 40%, ரெண்டுலேயுமே ஹைட்ரஜன் 6.6%, அண்ட் ரெண்டுலேயுமே ஆக்சிஜன் 53.4%. அப்போ அதோட எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும் கொடுத்துட்டாங்க. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் CH2O. அதோட எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ், இந்த ஃபார்முலா மாஸ் எவ்வளவு, இது எல்லாத்தையும் எப்படி, கார்பனுக்கு 12, ஹைட்ரஜன் 2 வரும், 12 + 2 + 16, அப்போ எவ்வளோ வரும், 14 + 16 எவ்வளவு, 30. ஸோ இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் எப்படி வந்துச்சு, கார்பனுக்கு 12, ஹைட்ரஜனுக்கு 2 வரும் இல்லையா, 2 இன்ட்டு அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளோ 1, ப்ளஸ் ஆக்சிஜனுக்கு என்னது 16, இப்போ 16 + 2 18, 18 + 12 எவ்வளவு, 30. ஸோ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் எவ்வளவு, 30 gram per mole. ஓகே, ஸோ அதையும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. Then you have to find only the molecular formula. So இந்த கொஸ்டினில் என்ன இது பண்ணணும், find molecular formula. ஸோ மோலார் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க, பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அண்ட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும் கொடுத்துட்டாங்க, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸும் கொடுத்துட்டாங்க. we have to find out molecular formula. molecular formula எப்படி மிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, you might be having the doubt. ஸோ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போமா. ஸோ இதில் இருந்து எப்படி மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் ஒன் வேல்யூ, தட் இஸ் n. we have to find out first n கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல, அதுக்கப்புறம் we have to find out n. ஸோ n is equal to molar mass divided by empirical formula mass. ஓகே, that will give the n. அப்போ அந்த எண்ணை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொண்டு வரணும். மாலிகுலர் ஃபார்முலா is equal to n into empirical formula, which is equal to 2 into n into empirical formula will give the molecular formula. So how will you understand? So empirical formula is obtained from percentage composition. percentage composition இருந்து வர்றது என்னது, empirical formula. empirical formula இருந்து வர்றது என்னது, molecular formula. அதே நேரத்தில் percentage composition வந்து மோலார் மாஸ்ல இருந்தும் we can find out the empirical formula. empirical formula மோலார் மாஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ த்ரூ n. ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. புக்கில் இல்லை, நீங்கள் வேணால் அப்படி எழுதிக்கோங்க. மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. ஸோ l will be the whole number multiple. n is equal to molar mass divided by empirical formula mass. ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே புக்கில் கொடுத்துட்டாங்க. நவ் இந்த ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டுக்கு we are going to find out the molecular formula. ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் என்ன, வினிகர். வினிகருக்கு we are going to find out the molecular formula. எப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் n. ஏன்னா ஏற்கனவே எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்களா, ரெண்டுக்குமே என்னது, CH2O. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வந்து என்னது, CH2O. அதோடைய மாஸ் என்ன, 30 gram per mole. ஓகே, ஸோ ஃபார் வினிகருக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா we have to find out. ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்க, n is equal to molar mass by empirical formula mass. மோலார் மாஸ் எவ்வளவு, மோலார் மாஸ் ஃபார் திஸ் வினிகர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு, 60. அங்கே புக்கிலே கொடுத்துட்டாங்க 60. ஸோ போட்டுக்கோங்க 60. ஏன்னா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் எவ்வளவு, ரெண்டுக்குமே என்னது 30 gram. ஸோ 60/30 இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. அப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டுக்கு n எவ்வளவு, 2. இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்களா, CH2. அப்போ என்ன செய்யுங்க, மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. n எவ்வளவு, 2 போட்டோம். எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எவ்வளவு, CH2O. இப்போ 2ஆல் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், C2H4O. அது என்னவா, அசிட்டிக் ஆசிட். So okay, so that is acetic acid. So how to write that compound acetic acid, I will tell. Okay, acetic acid எப்படி இருக்கும், CH3COOH. அதான் என்னது, acetic acid. பார்த்தீங்களா, C2H4O. Okay, acetic acid. It is acetic acid, H4O2. Okay,
acetic acid. Okay. The next compound வந்து sour milk. Sour milk N you have to find out. N என்னது molar mass divided by empirical formula mass. Molar mass எவ்வளவு 90 gram questionல கொடுத்திருக்காங்க. Divided by empirical formula mass எவ்வளவு 30. So N எவ்வளவு வரும் 3. So molecular formula எப்படி find out பண்ணனும் N into empirical formula இல்லையா. So N எவ்வளவு இங்க 3. 3 into CH2O. 3 ஆல அந்த CH2O மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3 into C என்ன ஆயிரும் C3. 3 into H2 என்ன ஆயிரும் H6. Then 3 into O என்ன ஆயிரும் O3. அப்போ என்ன ஃபார்முலா C3H6O3 தான் என்னது அந்த செகண்ட் சோர் மில்க் உடைய ஃபார்முலா. சோர் மில்கில் என்ன காம்பவுண்ட் இருக்கும் லாக்டிக் ஆசிட். ஓகே. ஸோ லாக்டிக் ஆசிட் இஸ் present in the சோர் மில்க். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. மாலிகுலர் ஃபார்முலா மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என் கண்டுபிடிச்சி அந்த எண்ணை வச்சு என்ன பண்ணணும் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும். என்ன வேல்யூ என்ன ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. அதை போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் வேப்பர் டென்சிட்டி வச்சு யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட். தட் ஆல்சோ யூ வில் see in some of the example. And today we have learned how to calculate the empirical formula and molecular formula. I hope you understood all the three problems. You please, it is there in the book, you please copy, you assign a separate note and then copy it in that note. So this is very important. You will get definitely a long answer problem in this one, or in the long answer you will get a problem. So this is very important, how to calculate the empirical and molecular formula of particular compound. I hope you understood. And for your assignment you write all the three problems and send it to me. Okay, write all the three problems and send it to me. Okay, thank you for listening to me. Thank you.